Hello and welcome all the friends. It is HJG English Teacher Channel for Good English. Our today's topic is mathematics. The name of the topic is how to calculate the salary with new DA. Why did I use the new DA the word? Because DA increases after every 6 months. So whenever there is change in DA, we have to calculate our salary after 6 months. So it is a topic of interest for everyone, how to calculate our salary and the salary of other people. So whenever there is a difference in DA, we have to make some changes to calculate the salary. We have taken one example in today's topic, that is the basic of 46,100. Suppose this is the basic of X person, then what will be the calculation, what will be the salary, and if the DA changes, what will be the salary. And there is one more easy method to calculate the salary. So let us calculate the salary with different DA. Let us begin. Salary of September 2021, because at that time the DA was 70% only and the HRA was 8%. So the total salary is different than the salary of October 21. So let us see the difference and how it differs from this to this. So let us calculate the salary of September 21. Suppose the basic of a person is 46,100 rupees. The DA was 17%. It means we have to calculate the 17% of 46,100. It means 17% can be written like this: 17 upon 100. It is 17% of means multiplied by 46,100. The 17% of 46,100 is, it means 17 into 461. 17 into 461. It will be 17 ones are 17. 17 6 are 102, 103, and 17 4 are 68 plus 10. It means 78. It means the 17% of 46,100 is equal to 77,837. So we have to add 17% DA in basic salary. बेसिक सॅलरीमध्ये आपल्याला अगोदर 17% DA प्लस करावा लागेल. त्या व्यक्तीची सॅलरी बेसिक 46,100 असेल, त्याच्या 17% DA त्याला मिळाला होता सप्टेंबर 21 मध्ये. तो याच्या 17% हा झाला. नंतर HRA जे घर भाडे ते 8% होतं. मग 46,100 च्या 8% किती येतं ते पण कॅल्क्युलेट करून घेऊ आपण. 17% आपण काढलं, 46,100 च्या 17% हे आलं. आता 46,100 च्या 8% काढू आपण. 8% can be written like this: 8 upon 100 into 46,100. It means 8 into 461 is equal to 8 ones are 8, 8 ones are 8, 8 6 are 48, 8 4 are 32 plus 4 36. It means
The 8% of 46,100 is equal to 3688, 3688. And we add DA plus HRA in basic. So 46,000 plus DA 17% plus HRA 8% plus vehicle allowance, वाहन भत्ता इन मराठी. वाहन भत्ता हा 400 असतो. बेसिक काही ठराविक रेंजच्या पुढे गेलं तर तो 600 असतो. आता बघू या रेंजला 400 जर बेसिक वाहन भत्ता असेल तर मग बेसिक सॅलरी अधिक 17% DA अधिक 8% घरभाडं अधिक 400 वाहन भत्ता, 1 2 3 4 असे 4 मुद्दे यांची आपल्याला बेरीज करावी लागते. मग यांची बेरीज झाली 7 8 15, ठीक आहे. 58,025 रुपीज. दिस वॉज द सॅलरी ऑफ September 21. At the DA of 17%, at the HRA of 8%. But now the government has declared DA 11% more. It means the DA has increased by 11%. So the calculations will be different now, because now let us see the same basic. The basic of that person in October is 46,100 and the DA is 17 plus 11. There is growth of DA by 11%. So the DA is 17 plus 11 is equal to 28% at a moment. So the 28% of the basic is equal to 28 upon 100 into 46,000. So it will be 12,908. This is DA according to new increased DA. So the 28% DA of 46,000 basic is 12,908 rupees. And now HRA, the previous HRA was 8%, but according to the one clause in 7th पे कमिशन, 7व्या वेतन आयोगानुसार एक क्लॉज आहे की ज्यावेळेस तुमचा HRA 25%च्या पुढे जाईल त्यावेळेस घरभाडं 1%ने अधिक वाढेल. मग हा 28% झाला, 25च्या वर गेला म्हणजे आपला 8% होतं तर तो आता 1%ने वाढला म्हणजे तो 9% झाला. आता HRA 9% झाला, इथे 8 होता इथे 9 झाला, कारण इथे DA आपला 25%च्या पुढे गेला, मग तो 9 झाला. मग HRA 46,100च्या 9% HRA झाला तुमचा 4,149 रुपये. म्हणजे बेसिक अधिक 28% प्रमाणे DA अधिक 9% प्रमाणे घरभाडे HRA अधिक हा व्हेकल अलाउन्स 400 जसाच्या तसा. काही केसमध्ये तो पुढे 600 पण असतो, पण आता 400 या बेसिकला आपण धरला आहे. 1 2 3 4 4 गोष्टींचं कॅल्क्युलेशन केलं ते आलं 63,557. म्हणजे त्या व्यक्तीचा पगार एका महिन्याच्या अंतराने नवीन DAने 11% जो DA वाढला त्यानुसार याच्यावरून इथे आला तो. आणि ही कधी पण सॅलरी काढायची ही पद्धत आहे. DA जसा वाढतो त्याप्रमाणे आपण सॅलरी काढताना 4च गोष्टी लक्षात घेतो. एक बेसिक घेतो लक्षात, आणि जेव्हा पण इन्क्रिमेंट असेल, इन्क्रिमेंट 3%चं असतं, त्याची पण एक वेगळी पद्धत आहे, थोडासा फरक आहे, ती पण आपण काढतो. परंतु इथे आपण फक्त बेसिकवरून DA अधिक HRA अधिक VA व्हेकल अलाउन्स यांची टोटल करून हा पगार काढतो. हा त्याचा पगार, सध्याचा पगार, आजचा पगार आहे. हा जुना पगार होता. तर यू कॅन कॅल्क्युलेट द डिफरन्स, सबट्रॅक्ट दिस सॅलरी फ्रॉम दिस, यू विल गेट द डिफरन्स, नो प्रॉब्लेम. याच्यातून हा वजा करा, तुम्हाला फरक दिसेल. आता याच्या पलीकडे आपण बोलू. लेट्स टॉक अबाउट द सिम्पल मेथड, द इझिएस्ट मेथड, ॲज आय ऑलवेज कॅल्क्युलेट माय सॅलरी बाय यूजिंग दिस मेथड. दिस इज ॲन इझी मेथड because we have added DA plus HRA in this case. 28 plus 9 is equal to 37.
म्हणजे आपल्याला असे दोघांची टक्केवारी काढूनच आपण सॅलरी काढतो. तर या केसमध्ये आपण काय केलं, DA अधिक HRA 28 अधिक 9 37% आपण डायरेक्टच घेतले. त्यामुळे बेसिक मल्टिप्लाइड बाय 37, जे उत्तर येईल XYZ, त्याच्यामध्ये पुन्हा बेसिक मिळवायचं XYZ अधिक बेसिक आणि त्याच्यात HRA मिळवायचा, म्हणजे आपला सॅलरी निघते. ही थोडी शॉर्ट मेथड आहे. मग बघा, बेसिक त्याचं होतं 46,100, DA अधिक HRA म्हणजे 37% झाला. मग 46,000च्या 37% 17,057 येतो आणि व्हेकल अलाउन्स 400. म्हणजे इथे 3च टप्प्यामध्ये तुमचं काम झालेलं आहे. 1, 2 आणि 3 या मेथडमध्ये 3 स्टेपमध्ये आपल्याला सॅलरी मिळते. म्हणजे बेसिक अधिक DA अधिक HRA अधिक व्हेकल अलाउन्स, तो झाला 63,557. हा न्यासारखा आहे. ही वेगळी पद्धत आहे. ही पद्धत सोपी आहे काढताना, आणि ही पद्धत पण आपण वापरू शकतो, पण ही अधिक सोपी आहे. तर आपल्याला इथे फरक, सप्टेंबरचा पगार आणि ऑक्टोबरचा पगार याच्यातला फरक आपण दाखवला, आणि 11% DA इन्क्रीज झाल्यानंतर आपण जे कॅल्क्युलेशन केलं ते आपल्याला या ठिकाणी दाखवायचं होतं. भविष्यात 2%, 3%, 5% जसाही DA वाढेल तसा त्याप्रमाणे तो बेसिकच्या 5% काढून त्यामध्ये ॲड करा, किंवा बेसिकच्या 5% काढून फरक किती पडला हा तुम्हाला काढता येईल. काही व्यक्ती फक्त फरक काढतात की कितीने पगार वाढला, परंतु पगार टोटल किती झाला त्यासाठी तुम्हाला ते ॲडच करावं लागेल. 28 अधिक 3 31 किंवा 36 असा DA जसा वाढेल तसा. So this was all about the calculations. Student can use this method to calculate the salary of the people, and it is a part of our study. It is a part of mathematics. So it is very useful to take out the X% of this amount. तर मुलांना एखाद्या रकमेच्या X% 216च्या 8% किती झालं, किंवा एखाद्या अमाऊंटच्या इतके टक्के किती झालं, असे टक्केवारीचे अनेक गणित आपल्याला येतात, आणि हे त्यासाठी पण उपयुक्त आहे. सो इट इज ऑल अबाउट टुडेज सब्जेक्ट, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द सॅलरी विथ न्यू DA. थँक्यू व्हेरी मच.